نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بلى على ذلك من الشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى لم يعلم بأن الله يرى لئن لم يعد إلى نسعا بالناسية كاذبة خاطئة فليدع ناديها سندا ليتكلم لا تطيع واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Semuanya ikut dengan suara keras. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min alfi shahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakun alladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina rasulun min Allah yatlu suhufan mutahharah iyyakum qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah illa alladhina kafaru min ahli musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah illa alladhina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا
إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم قارعة ما القارعة وما أدراك ما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما نار حامية نسأل الله العفو والعافية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Semuanya ikut kata sepingkem. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbadanna fil hutama wa ma adraka narullahil muqada allati tattali'u 'alal af'ida innaha 'alayhim mu'sada fi amadin mumaddada. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraish إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الذي يكذب بالدين ذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وأسلم الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Tema kita pada pagi ini adalah cara mendapatkan kecintaan Allah. Cara mendapatkan kecintaan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Inna Allah Ta'ala qala man 'adani waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ila bin nawafil hatta uhibbahu فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يمس بها ورجله الذي يمشي بها ولئن سألتني لأعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyampaikan ancaman ke dia setiap orang yang memusuhi waliku, maka telah aku izinkan untuk diperanginya. Jadi tidak boleh mengancam kekasih Allah. Wali itu namanya kekasih para alim ulama, ya. Itu namanya kasih Allah. Tidak boleh diancam-ancam. Kalau mengancam para ulama boleh diperangi. Wa ma taqarraba li'abdi bisyai'in, tidaklah seseorang mendekatkan diri kepadaku, maksudnya kepada Allah, dengan amalan-amalan, dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang paling dicintai selain sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Jadi kalau kita mengamalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, nah kita sangat dicintai oleh Allah. Kita puasa Ramadan, kita sangat dicintai oleh Allah. Kita berbakti pada orang tua, pada guru, sangat dicintai oleh Allah karena itu perintah Allah. Kita hadir di masjid, di majelis ilmu kayak ini, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sholat sunnah sehingga dia dicintai. Jadi kalau melakukan kewajiban sangat dicintai. Kalau melakukan sunnah-sunnah dicintai oleh Allah. Begitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang karena melakukan amalan sunnah maupun melakukan amalan wajib terutama, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga pendengaran
mendengarnya. Jadi telinganya dijaga oleh Allah supaya tidak mendengarkan barang-barang yang dilarang oleh Allah. Akan menjaga matanya, penglihatannya. Akhirnya penglihatan mata dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak membeli koncone, enggak mencicili. Jadi matanya melihat dengan sejuk, dengan penglihatan pandangan yang menyenangkan, bukan pandangan yang sadis, yang menakutkan. Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena melakukan kewajiban dan sunnah. Matanya dijaga, telinganya dijaga, dan Allah juga akan menjaga tangannya. Dan Allah akan menjaga tangannya. Artinya tangan akhirnya dipakai perbuatan yang baik. Gak kayak ngontil, sikile, kakinya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak digawe gosok sandale wong. Tangane gak digawe njogo sabune wong. Bukune wong, pulpane koncone enggak. Dijaga tangannya, dijaga kakinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah melakukan sunnah, sudah melakukan wajib, maka permintaan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya dua tadi, lakukan kewajiban, lakukan yang dianjurkan, yang sunnah-sunnah, maka telinga kita, pandangan kita, pendengaran kita, kaki kita, tangan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah. Perlindungan yang kita mintakan akan juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya menjadi anak yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jariyah yarhamukallah. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna du'a'uka wal baha'uka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi du'aika wa badaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Baraka as-salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, ini ada titipan dari Pak Padri. Kunci silahkan diambil di depan yang merasa kehilangan kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu begini Ustaz,
akan menjelaskan masalah warisan. Masalahnya nanti di kelas 3 akhir itu ada di kurikulum. Jadi yang kelas 3 silahkan kalian bertahan, jangan sampai dikembalikan ke orang tua karena sering jadi tak ketemu warisan. Kelas 8 juga sama, kelas 7 juga sama. Nah masalahnya saya nggak mengajarkan waris nanti di sini, itu di aplikasi itu ada, di NU online itu sebenarnya lengkap. Yang penting warisan itu boleh, yang penting ada warisannya. Jadi yang pertama kalian persiapkan itu adalah orang tua yang meninggalkan harta, bukan utang. Jadi pilihlah orang tua yang banyak uang, jangan banyak utang. Gimana Pak caranya? Yoraiso. Oleh sebab itu jangan guyon ibu nyanda wong. Jadi cowok. Karena kita itu tidak bisa memilih orang tua. Orang tua yang bisa memilih punya anak. Ini ada di aplikasi NU online. Jadi contohnya ya, kalkulator waris. Nah, di sini ada. Contohnya, silakan toh pilih yang meninggal siapa, laki-laki atau perempuan. Perempuan, yang meninggal perempuan. Terus ahli warisnya siapa saja toh? Suami, terus anak laki-laki, cucu laki-laki. Di situ sudah. Siapa yang mendapatkan warisan? Suami dan anak laki-laki dan cucunya tidak dapat, terhalang. Itu namanya mahjub. Jadi ada anggota keluarga, tapi siapa? Anak laki-laki, suami, cucu laki-laki. Yang dapat warisan cuma 2. Siapa tadi? Suami sama anak laki-laki. Cucu laki-laki tidak dapat. Itu nanti bab warisan mahjub, tidak rapat atau terhalang-halangi. Tapi caranya lagi di atas itu harus ada formnya, harus ada hartanya, diisi dulu berapa hartanya. Terserah ditulis. 3 juta, Gak usah. Akhirnya dapat berapa? Suami dapat 750.000, terus anak laki-laki dapat 2.250.000. Itu harta imbalannya si mayit ada 3 juta. Itu lengkap. Tapi lengkap kok. Itu masih ada yang belum masuk ke sistem. Saya lihat tadi ada namanya masalah hadiah. Oh, itu. Ada masalah jad sama ikhwan. Oh, itu. Lagi belum ngomong, tak jual kita tak buka, kau tak jelas bukan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Pasul. Nah, ini kan Lekman intro. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bahas kemarin lanjutannya itu sholat Jumat. Rukun-rukunnya khutbah itu ada 5. Awalnya hamdulillah ta'ala lil-ittibah. Yang pertama adalah membaca alhamdulillah, memuji kepada Allah. Wa tsaniha as-sholatu ala Rasulillah. Yang kedua sholawat pada Rasulullah. Kenapa harus sholawat? Karena doa itu memang runtutannya itu adalah sholawat.
ketiga, watalifuha al-wasiyah bit taqwa. Yang ketiga adalah memberikan wasiat untuk takwa kepada Allah. Wasiat takwa misalnya ittaqullah ta'ala. Yang keempat, warabiuha qira'atu ayatin fi ihdahuma, membaca ayat Al-Qur'an di salah satunya. Yang kelima adalah mendoakan orang mukmin dan orang mukmin perempuan. Jadi ada 5. Yang pertama membaca hamdalah, yang kedua membaca sholawat, yang ketiga wasiat, yang keempat membaca ayat atau Al-Quran, yang kelima mendoakan orang mukmin laki-laki maupun perempuan. Kemudian syaratnya khutbah itu harus dilakukan dengan berdiri, sama kayak sholat. Kalau nggak bisa boleh duduk. Setelah berdiri tadi, antara dua khutbah disyaratkan duduk. Syaratnya khutbah berdiri, kemudian duduk di antara dua khutbah. Itu rukun dan syaratnya. Syaratnya lagi harus berbahasa Arab. Harus berbahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia biasanya itu penjelasan, bukan rukun. Yang disunahkan pada waktu Jumat, yang pertama mandi, tapi liman yuridu hudurah, bagi orang yang ingin menghadiri sholat Jumat, mandi. Terus di sini ada permasalahan. Kalau Jumat itu kan bagi orang yang ingin menghadiri Jumat. Tapi kalau sunnahnya pada waktu sholat Idul Fitri itu enggak, tadi kabeh ngomong mandi. Perbedaannya apa? Kalau sholat Jumat itu tujuannya adalah untuk membersihkan diri. Jadi cekak kumus-kumus, cekak kumus-kumus. Kalau pada waktu Idul Fitri itu kita disuruh berhias, dipakai laiso sing nabi sengaja biasanya kalau bisa putih. Yang kedua, tanziful jasadi, membersihkan badan. Contohnya banyak gaya deodoran. Wasalisu akhdud duhri, yang ketiga memotong kuku. Jadi dilok tangan ini, kuku ini jawab enggak? Jadi sini jawab enggak? Kukunya panjang, nanti silakan dipotong untuk hari Jumat. Selain kuku juga rambut, brengos, terus bulu kepung. Teman ini warobihoha anti. Yang keempat, memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian, ya. Sunahkan memakai wangi-wangian, tapi yang wajar saja. Ini biasanya cuma itu wangi 3 meter, ampuni sih dibuli. Maksudnya yang wajar-wajar saja. Yus, masalahnya lelana malah kata waktu. Kemudian
yang disunahkan lagi adalah al-insatu fi waktu khutbah. Kita mendengarkan dengan seksama pada waktu khutbah itu berlangsung. Faslun fi sholatil Idaini wa Allahu subhanahu wa ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.